في الدين الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قدير رحمة القدير يا من المشهور بالدليل. الحمد لله الغني الواحد العالم الفرد الغني المجيد. وأفضل الصلاة وتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه أتى لا سيما رفيقه بغاري. وهذه أمثلة ثانية سميتها خليلة البهية، لطيفة صغيرة بالعجم لكنها كبيرة بعلمي. تكفي علما إن تريد أن تكفي لأنها بزغيات فنتفي. والله أرجو في قبول العمل ونفع منا ثم وفي زلبي. أسمعكم إلى مهالا يرجو ثم استهالا ثم جواز سلس الأقسام فهم لتلذة الأفهام. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي خالف أن يعرف الواجب والمحال ما يجب في حقه تعالى. ومثل في حق رسل الله عليهم تحية الإله. والواجب يكفي ما لم يقبل الاتفاق بذاته فتعيني. والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا ضد الأول. وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا وفاء. ثم علما بأن هذا العلم أيما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به تغير. وجوده بعد هذا وجده والمسمى بالكلام. واعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المحبوب. يظهر بأن كل أثر يلي إلى مؤثر فتبري. وجدت سمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سبيلية. ويكفي بذاتي فلو البقاء يمر بنفسه نكتب مخالف للغير وجنية في الجهل أو صفة علية. وكذلك ليس إلا الوحي القهار جل وعلا. ومن يكن بالطبيع إلا فذاك الكفر عند عالم الله. ومن يقول بالقوة منعت فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها يتم رسوله والمحرم تشفي. لأنه يفضي إلى تسلسل والدرك والمستحيل منجلي. والجليل والجميل والولي والطائر القدوس ورب العلي. منزه عادل الغلول والجهة والاتصال الانفصال وصفة ثم المعاني سبعة لغاية علم محيط بالأشياء. خلقه وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا. وإن يكن بضده قد أمر فالقصد كالأمر فاطرح مرا. فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فافعل المقام كلامه والسمع والإبصار وإله فاعل مختار. واجب تعريف الصفات كالحياة وإن الأجسام تعلق بسائر الأجسام. وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها. خطك وجد بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى. كلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة. فاعلم بأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا. وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى. واحد المعبود لا يفتقر لغيره بل الغني المقتدر. وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد. ومن يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب. وجزء برؤية الإله في جنة خلده بها تناهي.
نقلي وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليه إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي النعمة حساب وحشر والعقاب والثواب ونشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والأملاك ثم الأنبياء وكل ما جاء به من بشير من كل حكم فارق الضروري كلمة الإسلام مقنض من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وغلب الخوف على الرجاء تناهي وجدد التوبة للأوزار لك أسم رحمة الرفار وكن على ألائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر كله مسلما كي تسبق بأس به مسكين العلماء سائر الأقسام مراقبا لله في الأهوال لترتقي معالم الكمال ربي لا تطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى مذل العمى واختم بخير يا رحيم الرحماء الحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكارم ختم وآله وصحبه الأكارم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walamma anhal kalam, dan tatak kala mana aku menyelesaikan akan perbahasan ala qismayil wajibi, di atas dua bahagian. Mana dua bahagian? Yang al-wajibi, bahagian yang wajib, wal mustahili, dan bahagian yang mustahil. Katakan selesai dah syarah menghuraikan bahagian yang wajib, yakni sifat-sifat yang mesti bagi Allah Ta'ala, wal mustahili, dan sifat-sifat yang tentu tidak atasnya Allah Ta'ala. Syara'ana secaya tu jawab bagi lama. Syara'ana secaya masuklah oleh syarahnya fi bayanil jaizi, pada menyatakan al-jaiz, bahagian yang ketiga maknanya, iaitu menyatakan tentang perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nazimu, maka berkata oleh nazim, wa jaizun fi haqqihi ta'ala, dan bermula perkara yang haruh pada hak Allah Ta'ala, al-ijadu wat tarku,
Wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa'u wal is'adu. Nah, menjadi, meninggalkan, memperbuat menjadi, lagi pula al-isqa', mencelakakan mana-mana hamba dia. Nah, wal is'ad, dan memperbahagiakan mana-mana hamba dia. Jadi semua tu termasuk daripada perkara yang jaiz, perkara yang haruh. Jadi ada dhabit sikit ni, al-jaizu. Dhabit sikit, al-jaizu, nah, bermula jaiz. Dhabit di perkataan al-jaizu tu, bahawa lafaz jaiz itu, bahawasanya lafaz jaiz itu wasaf pada istilah ulama lughah. Tak? Bahawa lafaz jaiz itu wasaf pada istilah ulama lughah. Yakni, nak tafsir apa makna wasaf itulah, benda dan perkara yang bersifat dengan jawaz. Benda dan perkara yang bersifat dengan jawaz. Jadi perkara yang bersifat dengan jawaz, nah, benda yang bersifat dengan jawaz, maka dipanggil jaiz. Maka adakah perkara atau benda yang bersifat dengan jawaz di sini Allah Ta'ala? Cuba jawab sikit. Kidih? Allah Ta'ala ke sini maksud bagi jawaz? Tak. Apa tak? Sudah. Itu. Pas mana maksud dia kalau tidak Allah Ta'ala? Mana? Mausuh bagi jawaz tu apa? Mausuh bagi jawaz tu apa sini? Al-fi'lu au at-tarku, gitu boleh ya. Nah, dan mausufnya al-fi'lu awit tarku, begitu. Jadi bukan zat Allah Ta'ala tu orang panggil jaiz dah. Tapi al-fi'lu wat-tarkul fi'li. Nah, memperbuat atau meninggalkan perbuat itulah mausuf bagi jawaz. Tu sebab itulah jangan duk pahal kata sifat haruh ni ada di zat Allah Ta'ala, okey. Nah, bab setengah-setengah harga tu duk pahal kata Allah Ta'ala ada 3 jenis sifat. Mana? Pertama, sifat yang wajib bagi zat dia. Yang kedua, sifat yang mustahil atas zatnya. Yang ketiga ialah sifat yang haruh pada zat dia. Ada sifat yang haruh pada zat Tuhan. Kalau gitu zat Tuhan tu orang panggil jaiz bukan wajib dah. Zat Tuhan wajib ke jaiz? Wajib. Kalau zat Tuhan jaiz, makhluk juga zat Tuhan. Apa jaiz? Ma yasehu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang sah pada akalnya, ma yasehu fil akli, perkara yang sah pada akalnya, wujuduhu wa adamuhu, adanya perkara atau dan tiadanya perkara, sah kedua-dua. Itu yang panggil jaiz. Jadi kalau gitu Tuhan tu jaiz juga. Jadi sebab tu orang panggil sifat haruh ni sebenarnya bukan sifat pada hakiki, tapi sifat pada majaz. Sebut sifat Allah Ta'ala yang haruh satu, iaitu sifat jaiz ni, orang panggil sifat pada majaz. Bukan sifat hakikiyah dak, tapi sifat majaziyah. Dah. Kenapa? Kerana orang panggil mausuh bagi jawaz tadi itu ialah al-fi'lu wa tarku. Al-fi'lu au tarku. Yakni apa? Al-fi'lu au tarku, yakni buat atau tak buat. Itu nak tafsir bagi al-fi'lu au at-tarku. Buat atau tak buat. Yakni buat oleh Allah Ta'ala akan mungkin, atau meninggal ia Allah Ta'ala akan buat.
akan mungkin ni. Dah tak? Tak biar kita ambil tu. Dan tidak syak bahawasanya diri buat tu ialah daripada samaratil qudrah. Nah, tidak syak bahkan yakin, tidak ragu-ragu lagi bahawasanya orang panggil buat tu al-fi'lu. Nah, awil ijadu, awil khalqu. Itulah lagu tu. Nah. Buat tu tidak syak lagi ialah setengah daripada samaratil qudrah. Samarah bagi sifat perkuasa, yakni jaksa bagi kudrah, jaksa bagi sifat perkuasa. Kesan daripada sifat perkuasa tu ialah berkuasa mengada atau meniada dan sebagainya lah. Maka fa'ilul fi'li, mana siapa fa'ilul fi'li? Allah Ta'ala. Maka fa'ilul fi'li ialah Allah Ta'ala. Allah tu orang panggil fa'il. Fa'il yang memperbuat. Fi'l akan satu perbuatan. Maka nyatalah bahawasanya jaiz itu daripada sifat Tuhan. Maka nyatalah bahawasanya jaiz itu daripada sifat Tuhan, daripada bagai sifat fi'li, bukan sifat zati. Intaha. Habis itu thabit. Dah esok deh. Maka nyatalah bahawasanya jaiz itu daripada sifat Tuhan, tapi daripada bagai sifat fi'li, bukan sifat zati. Intaha. Habis itu. Jadi nak cerita katanya, jaiz ni hukum dia. Tu. Jaiz ni mausuh dianya ialah fi'lu, diri perbuat, diri meniada mengada tu. Diri perbuatan Allah Ta'ala mengadakan makhluk, meniadakan makhluk, memberi rezeki dan sebagainya tu. Diri dia itulah hak dihukumkan dengan jawaz. Bukan kena kepada zat Allah Ta'ala tak. Diri fi'lu awit tarku itulah orang panggil yang dihukum dengan jawaz. Maka al-fi'lu wat tarku dipanggil jaiz. Faham tak? Jadi bukan sifat jaiz ni sifat hak ada di zat Allah Ta'ala tu, bukan. Jadi kailah Allah Ta'ala tu mausuh bagi jawaz, iaitu Allah Ta'ala tu jaiz, bukan. Tapi perbuatan Allah mengadakan makhluk atau meninggalkan meniadakan makhluk atau meniadakan makhluk yang telah ada, itu dia panggil jawaz. Dipanggil jaiz. Sebab apa? Karena dihukum dengan jawaz. Gitu. Dia alat i'tibar ni dipanggil juga sifat, tapi panggil sifat dengan makna majaziyah lah. Bukan sifat hakikiyah, bukan sifat zatiyah, bukan sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu, tidak. Tu dhabit di al-jaiz. Maka syarahnya nak menyata tentang jaiz, perkara yang haruh pada Allah Ta'ala. Yang ni apa? Yang ni Allah Ta'ala meniadakan makhluk ni, apakah dia wajib atau mustahil? Bukan nak cerita tentang sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu, dah. Jadi meniada ni orang panggil termasuk daripada samaratil qudrah. Jaksa bagi sifat perkuasa tu. Jadi sebab tu perbahasan jaiz ni sebenarnya duduk di dalam perbahasan sifat qudrah. Duduk dalam perbahasan sifat qudrah juga sebenarnya. Maka kalau gitu kata oleh nazimnya faqala nazimu wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu. Wa jaizun, dan haruh, perkara yang haruh. Wa jaizun, perkara yang haruh. Fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Tu. Pada hak Allah Ta'ala, perkara yang dihukumkan dengan haruhnya apa? Al-ijadu, ialah ijad, mengada. Tu al-ijad maknanya mengada. Pahana tak sebut al-i'dam sekali. Kerana al-i'dam tu ada berlaku khilaf.
Setengah ulama kata al-i'dam itu orang panggil dengan makna apa? Memutuskan apa? Memutuskan keadaan sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala tu ada dengan ada, maka tiada. Itu orang panggil i'dam. Sesuatu benda hak dijadikan oleh Allah Ta'ala ada, macam kita sekarang dah ada ni. Ni ada kita ni madak pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ada. Pak Allah Ta'ala putus madak dia, pertolongan dia pak putus. Tak mengada dah kita sekarang ni. Pak, tadi tak ada kita, mati kita. Dah. Itu satu qaul lah. Nah. Ada pun satu qaul yang lagi, itu nanti kita akan bahas dalam kitab Kifayatul Awam tu ada sebut. Karena mukhatabah Syekh Muhammad Fadali kata alhamdulillahillazi al-munfaridi bil ijad. Kemudian Ibrahim Al-Baijuri buat mari wabil i'dam juga. Lepas tu dibahas dalam tu khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah tentang i'dam. Jadi kalau disebutkan i'dam meniada, artinya meniada benda yang diadakan oleh Allah Ta'ala, bukan meniadakan benda hak tiada. Jadi kalau benda hak tiada Tuhan meniada, itu orang panggil tahsilul hasil. Tak boleh kita buat contoh itu, tak boleh lah. Mana dalam masjid ni ada 4 putun tiang. Jadi tiang yang kelima di mana? Tak ada. Siapa yang mentadakkan dia? Tuhan. Nak menadak guana sejak di awal lagi tak ada. Tak ada. Itu tak termasuk daripada i'dam. I'dam ni makna tiang hak 4 ni ada, utuh sebelah. Hilang sebelah tiang. Maka hilang tiang satu daripada 4 yang telah ada tadi tu kerana dimengadakan oleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil i'dam. Kerana al-i'dam minal wujudi ilal adami. Al-ijad minal adami ilal wujudi. Mengada daripada tidak ada kepada ada. Adapun meniada dengan makna daripada ada kepada tiada. Jadi bukan al-i'dam minal adami ilal adami. Kok mana gitu? Meniada daripada tak ada kepada tak ada. Lepas tu tak ada tu pula, meniada pula tak ada. Lepas tu tak ada pula. Gitu lah. Orang panggil tahsilul hasil tu bukan kerja tu. Hal lagu tu. Tahsilul hasil ni tidak nanti kata hal kita buat kerja tahsilul hasil, bukan kerja bodoh. Tak? Setengah-setengahnya. Gitu Ai itu nak tafsir al-ijad. Apa mengada berapa? Ai ijadul mumkinati. Mengada perkara-perkara yang terima ada, terima tak ada. Dah. Al-mumkinati makna perkara-perkara yang terima ada, terima tak ada. Jadi bila sebut kata mengada perkara-perkara yang terima ada, terima tak ada, maka terkeluarlah perkara hak tentu ada dengan perkara hak tentu tak ada. Mana perkara hak tentu ada? Yakni wajib, perkara hak mesti. Seperti zat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu perkara tentu ada. Maka terkeluarlah juga orang panggil perkara tentu tak ada. Apa perkara tentu tak ada? Iaitu perkara yang tak terima pada akal nak ada dia, nak sungguh dia. Itu perkara yang tentu tak ada. Mana? Syarikul bari. Tuhan lain pada Allah. Ataupun anak bagi Allah. Tak kira lah. Perkara yang mustahil pada akal. Maka itu tak termasuk dalam tagangan sifat kudrah. Baik. Tu mengada-mengada ijadul mumkinati. Mengada-mengadakan perkara yang terima ada, terima tak ada. Sawaun sama ada tu nak takmim pada kata mumkinat. Sama ada mumkinat tadi tu sawaun wujidat bil fi'li. Sama ada didapatkan ia mumkinat tu dengan secara langsung. Hak kita nampak terus lah ni. Aulam tujad. Atau yang belum didapat. Hak kita tak nampak lagi. Mana? Anak bagi hidih, cucu bagi hidih. Nampak tak ada lagi? Tak ada lagi. Tuh. Sebab tu mumkinat tu sendiri ada berapa? Ada 4. Mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin adam ba'dal maujud. Mungkin sayujadu. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Jadi orang panggil aulam yujad ni masuk luar lah.
sayu jadu sama ada selagi akan ada. Nah, atau lam yujad, maka Allah Ta'ala menentu sedia kala lagi. Allah Ta'ala mengetahui sedia kala lagi kata benda tu tidak Allah Ta'ala mengada. Itu termasuk juga mungkin alimallahu annahu lam yujad. Tuh. Dalil tu dia ada wak mari i'tiraf. In kulta, jika engkau kata innaha, bahawasanya idza wujidat bil fi'li, apabila didapatkan mungkin nak tu dengan secara langsung, kana wajiban la jaizan, nescaya adalah mungkin tu wajib bukan harus dah. Dah ada dah lah ni. Dah. Jadi orang panggil ada mungkin dengan wajib dengan mesti pun ada terus. Nah, kau kan? Luk pi lahir-lahir tu tengok bumi tak ada lagi ah. Kau lahir di gantung di langit mana? Ada tak? Ada boleh? Kalau gitu mungkin ni orang panggil kalau didapat dengan secara langsung kerana wajiban. Nescaya adalah ia mungkin tu wajib. La jaizan. Bukan dia harus tak. Wa ijaduhu, dan menjadi akan dia mungkin tu sanian kali yang kedua, tahsilul hasil. Ialah menghasilkan benda yang hasil. Itu orang panggil i'tiraf lah, seolah-olah orang panggil syok. Wak mari syok. Dah. Syarih kata sawaun wujidat bil fi'li, sama ada didapatkan dia dengan secara langsung. Padahal kita faham dengan secara langsung ni kat mana hak kita dapat tengok depan mata gini lah. Tak nanti kata orang panggil dapat tengok dengan mata begini, tu maknanya benda ni wajib ada dah. Tak. Dalil kata benda ni hak kita dapat dengan mata kepala ni orang panggil bukan wajib ada, dalilnya terima perubahan. Maka uji dijawabkan daripada syak tadi tu bi annal murada ijadul mungkin, dengan bahawasanya murad dengan kata mengadakan mungkin tu fi haddi zatihi, pada hak zatnya, pada diri benda tu, bi qata'in nazar, dengan putus tilik an kaunihi, daripada keadaannya, keadaan mungkin tu maujudan aula, ada atau tiada. Dengan makna apa? Annama wujida bil fi'li, dengan bahawasanya barang yang dapat dengan secara langsung tu aujadahullahu ta'ala, menjadilah akan dia oleh Allah Ta'ala ala sabilil jawazi, la bil wajib, la bil wujubi. Atas jalan jawaz, bukan atas jalan wajib. Jadi maksud dengan kata didapat dengan secara langsung ni dengan semata-mata tilik kepada benda hak nampak depan mata ni dah. Benda hak kita nampak depan mata ni pun, walaupun kita tak tahu surat beranak ya bila dijadi, tetaplah kita yakin kata dijadikan oleh Allah Ta'ala. Faham tak? Kau ada surat beranak langit ni? Aljun? Ada surat beranak langit bumi ni ada? Bila tahun bila Tuhan buat ada? Tak ada. Tu. Lepas tu wajib ada lah halal ni kita. Ada sedia kala gitulah. Ada. Ala sabil jawaz juga. La bil wujud. Bukan dengan jalan wajib tak. Bukan jalan ijab. Bukan jalan ijab tak. Kerana jalan ijab tu falasifah. Dhabit gitu. Ai annama wujida bil fi'li aujadahu Allah Ta'ala ala sabilil jawaz, la bil wujubi. Gitu. Ai annama wujida bil fi'li, iaitu bahawasanya barang yang didapat dengan secara langsung tu pun aujadahullahu ta'ala, menjadilah akan dia oleh Allah Ta'ala ala sabilil jawazi, di atas jalan harus, la bil wujubi, bukan dengan jalan ijab, bukan dengan jalan wajib, tidak. Itu syak hak didatai lah. Kerana ibarat dia kata sawaun wujidat bil fi'li, sama ada mungkinat tu hak didapatlah ia mungkinat tu dengan secara langsung. Itu pun Tuhan yang menjadi di atas jalan harus, bukan kata wajib dak. Faham tak? Aulam tujad, ataupun mungkin yang belum kita dapati. Tuh. Kalau gitu katanya syarah wal ijadu wal khalqu wawul istinaf bayani. Wal ijadu wal khalqu, dan bermula perkataan ijad, menjadi, wal khalqu, mencipta, bimakna wahidin, ialah dengan makna satu juga, sama ya. Khalqu pun mengada, mencipta, ijab pun mengada, mencipta. Makna satu lah. Orang panggil apa?
Nisbah al-khalq wal ijad ni orang panggil nisbatun taraduf. Nisbah muradif. Ijad ialah khalqu ialah ijadu. Gitulah makna hak tullah. Bukan makna lain-lain tak. Makna hak tullah. Tu. Wahwa dan ia maknanya apa? Ta'alluqul qudrati ialah bertakluk sifat berkuasa Allah Ta'ala tu biwujudil makduri, dengan ada benda hak ditetap, hak dikadarkan, benda hak diciptakan, benda hak dimengadakan. Tu makna ijab wal khalqu. Maknanya sama. Apa maknanya sama tu? Wahwa dan ia makna wahid. Wahwa dan ia makna wahid tadi tu. Makna yang satu antara ijab wal khalqu tu. Ta'alluqul qudrati ialah ta'alluq sifat berkuasa biwujudil makduri, dengan mengadakan benda hak dimengada oleh Allah Ta'ala. Fa in ta'allaqat bil hayati, maka jika bertakluklah ia kudrat tu. Bil hayati, dengan menghidup. Tuh. Fa in ta'allaqat bil hayati, maka jika bertakluklah ia kudrat tu bil hayati, dengan hidup. Allah Ta'ala menghidupkan apa tak kira lah. Menghidupkan pohon kayu ke, rupuk ke, bunga hak kita menanam ke, ataupun anak kita ke, ikut siapa-siapa. Kita sendiri hidup lah ni. Maka summiya, nescaya dinamakan Allah Ta'ala tikatunya. Dinamakan orang panggil kudrat ataupun Allah Ta'ala. Boleh. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrat dah itu. Ihya'an, Allah lah yang menghidup. Tu. Jadi kudrat tu bertakluk dengan menghidup, dipanggil Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha menghidup. Dengan sifat berkuasa tu. Wabil mauti ni atah pada kata bil hayati. Ai wa in ta'allaq, dan jika bertakluklah sifat berkuasa kudrat Allah Ta'ala tu bil mauti, dengan mati. Tiba-tiba apa pohon kayu hak kita menanam tu mati. Bunga-bunga hak kita menanam tu mati. Pupuk-pupuk hak kita wiracun tu mati. Orang kena vaksin pun mati. Orang kena COVID pun mati. Siapa hak buat tu? Allah Ta'ala yang bersepakat yang sifat berkuasa. Allah Ta'ala yang bersepakat yang sifat kudrat tu. Summiya, secara pernama lah Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat berkuasa, yang mana bertakluk sifat berkuasa dia tu dengan mematikan mana-mana makhluk dia. Dinamakan apa tiga tu? Imatatan. Allah Ta'ala lah Tuhan yang maha mematikan manusia. Makhluk. Kan manusia saja ikut apa benda. Tu. Kerana mati dengan hidup tu, dia dua perkara hak berlawanan kan. Tapi kaifiat bagi hidup tu ialah lain. Sama juga kaifiat bagi mati tu ialah lain. For kita manusia ni hidup dengan nyawa. Maka mati kita dengan makna Allah Ta'ala cabutnya nyawa. Cabut nyawa mati apa panggil? Pas pokok ia menyawa bila? Pokok ia menyawa. Nyawa. Ya, nyawa tak? Bunyi lah. Kalau lalu tepi rupuk bunyi duk nyawa gitu. Rasa berangi kuat pokok ni nyawa gitu. Tapi hidup tak pokok? Hidup tak pokok? Hidup. Jadi tiap-tiap hidup tak mesti nyawa. Tiap-tiap nyawa mesti hidup. Betul? Betul tak gitu? Tiap-tiap hidup tak mestinya nyawa. Betul tak? Allah Ta'ala hidup tak? Nyawa tak Tuhan? Ada. Jangan. Orang kata Tuhan nyawa juga berat. Betul tak? Naufah? Tiap-tiap nyawa pasti hidup. Mana manusia ni? Jenis lembu, kobra, orang panggil jenis, orang panggil apa? Hayawan. Apa hayawan? Zuhayyin, yang mempunyai sifat berhidup. Al-mutaharrik bi iradatih, yang bergerak dengan kemahuan sendiri. Termasuklah lembu, kobra, yaitik, nasia. Berdekah tak? Nyawa tak? Nyawa ke? Betul? Betul.
Habis itu. Jadi ketika mana orang panggil Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat kudrat perkuasa tu, bertakluklah perkuasa dia tu dengan mematikan, maka ketika tu dinamakan imatatan. Allah Ta'ala lah yang mematikan. Wabil marzuqi. Marzuki ni bukan marzuk timbalan menteri agama tu, bukan. Wabil marzuki ni atah pada kata bil hayati juga. Tu. Wabil marzuki ai wabil syai'il marzuki. Takdir itulah. Wabil marzuki ai wabil syai'il marzuki. Dan dengan sesuatu yang direzekikan. Wa kanal awdah, dan yang adalah yang terlebih nyata jelas an yakula, bahawa dikatakan wabil marzuqi bihi. Tu nak kritik ibarat lah tu. Jadi hak aulanya kata wabil marzuqi bihi, dan dengan yang direzekikan dengan dia dengan yang. Wabil marzuqi bihi, dan dengan yang direzekikan dengan dia dengan yang. Ataupun wabil marzuki ay wabil syai'il marzuki, dan dengan sesuatu yang direzekikan. Maka jika bertakluk sifat kudrat tu dengan sesuatu yang direzekikan, summiya, secara dinamakan ketika itunya Allah Ta'ala tu razqan, ataupun watarziqan. Allah Ta'ala tu razzaq. Allah Ta'ala Tuhan yang memberi rezeki. Semua tu ibarat daripada sifat kudrah belaka tu. Nampak tak? Ibarat daripada sifat kudrah. Jadi sebab itulah sifat kudrah ni orang panggil sifat zat. Sifat ada di zat Allah Ta'ala. Dan memang hanya satu saja sifat tu. Tak banyak. Tak dua, tak tiga, tak empat. Ada pun takluk bagi sifat kudrat perkuasa hak satu ada di zat Allah Ta'ala tu banyak. Memati, menghidup, memberi rezeki, apa lagi, menyehat, menjatuh, menaik, ikut apa saja hak berlaku lah ni ya. Memutarkan kipas, mengeluarkan angin, menyalakan cahaya lampu, ikut ia belaka tu, Tuhan belaka tu. Menggerakkan kenderaan, tu ia belaka tu, orang panggil asar kesan daripada sifat perkuasa Allah Ta'ala. Wa hadhihi ta'alluqatu, dan bermula ini segala ta'alluq sifat kudrat ini, ialah ta'alluqat ni al-musammatu, yang dipernamakan bisifatil af'ali, dengan segala sifat-sifat ini panggil sifat ni. Tu. Jadi Allah Ta'ala yang mematikan, yang menghidup, yang memberi rezeki, yang menyembuh, yang memberi mudarat, itu semua tu nama Allah Ta'ala, ia nama. Ditilik apa? Daripada sudut sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat apa yang itu? Sifat-sifat fi'il. Bukan sifat zat, sifat perbuatan. Faham tak? Bila sifat fi'il, wahya hadisatun, dan ia sifatul af'al ni, hadisatun ialah baharu. Sifat fi'il ni ialah baharu. Tak ada masalah apa, sifat fi'il baharu. Hak tak bolehnya sifat zat tu baharu, tak boleh. Faham tak? Jadi sifat fi'il baharu, no problem. Sifat hak ada di zat Allah Ta'ala tu mesti qadim. Kerana zat Allah Ta'ala qadim, maka sifat-sifat wujudiyah yang ada di zat Allah Ta'ala mesti qadim. Adapun sifatul af'al, sifat fi'il dia panggil sifat perbuatan Allah Ta'ala, hatu hadis satu baharu, tak apa, tak ada masalah. Tu jadi sebab tu kalau katanya, sifat Tuhan semua qadim belaka tak? Sifat Tuhan semua qadim belaka tak? Aljung. Sifat Tuhan semua qadim belaka? Qadim belaka? Semua qadim. Semua qadim belaka sifat Tuhan. Koding lah ke? So, dah. Hak mana koding? Sifat zat. Lepas tu ada hak baru.
Ada. Sifat ke apa? Sifat PE dia panggil. Sifatul af'al. Nah. Tu gitulah. Jadi sebab tu kita duk belajar sifat 20 tu sifat zat. Tak? Sifat zat. Sebab tu kalau kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sama. Sama artinya apa? Mendengar. Jadi kalau mendengar tu sifatun qadimatun, hanya qadim habis muta'allaq dia. Faham tak? Allah Ta'ala mendengar tak kita? Allah Ta'ala mendengar tak kita? Dengar tak aljun kita? Allah Ta'ala mendengar tak kita? Dengar. Allah Ta'ala dengar tak kita? Dengar. Sedia kala lagi Tuhan dengar kita? Qadim? Ada. Oh, kalau qadim dengan kita qadim etik Faham tak? Jadi sebab tu terjemuh dengan mendengar tu kurang tepat. Sifat pendengar. Pendengar tu hak qadim. Mendengar tu tak tahu. Nak tahu qadim ke tak qadim, tengok muta'allaq dia lah. Kalau muta'allaqnya qadim, maka qadim. Kalau muta'allaqnya baru, maka baru. Maka adakah sebelum daripada bertakluk lah orang panggil sifat sama tu dengan muta'allaq dia tu pekak? Tak. Kerana ada suruhi qadim. Tu ingat baik. Baik. Bahak banyak hak mana? Melihat tu, mendengar tu banyak. Pas satu mana satu? Pendengar tu lah satu. Apa tak? Mendengar satu lah, mendengar. Satu lah Tuhan mendengar. Pekak lah gitu. Kita dengar banyak benda. Mendengar tu banyak. Sifat zat banyak lah. Satu-satu perkara. Satu sama, satu basar, satu kalam, satu kudrat, satu iradat. Tu kemah lagu tu. Sebab tu kalau ikut cara Pak Dai Mekah ni kemah lagu dah. Ikut cara Syekh pada Mekah, insya-Allah cerahlah sikit ngaji ilmu tauhid. Kalau tidak duk selomba, duk pening hak mana sifat, hak mana sak marah, hak mana ta'alluq, muta'allaq, tak tahu hak mana hala. Dah itu ni. Pakai duk hanggut gitu yalah. Faham tak faham cara. Kalau gitu sifatul af'ali wahya, dan ia sifatul af'al tu ialah hadisatun, ialah baharu. Kama tara, sebagaimana mu tengoklah. Tu sebagaimana mu tengok. Memati. Qadim. Qadim mati. Menghidup qadim. Memberi rezeki qadim. Tak baru ya belaka. Baru. Kalau qadim dah pakai hidup belaka orang qadim sedia. Mati sedia kala juga. Lepas tu nasi dalam mulut pun sedia kala gitu. Rezeki ke sedia kala belaka. Dak baru. Ini rezeki cemok ni. Esok rezeki banyak ni. Esok rezeki benda lain pula dah. Baru tak? Baru. Kama tara, sebagaimana melihat dah. Melihat di depan matamu. Mati, hidup, dapat rezeki, naik, turun, jatuh, orang mulia, hina orang, sakit, demam, sembuh, sehat, segar. Semua ni baru lakon ni. Tu bukan kata sakit tu sebab lama hidup, okey. Kalau sakit sebab lama hidup, mana bayi ada hak lahir tu sakit ke? Baru hidup sakit ada tak? Baby hak lahir sakit. Ada. Jadi bukan sebab sakit sebab lama hidup. Mana tok mu sakit? Lama dah hidup saya sakit dah. Bukan gitu. Tuhan yang memberi sakit. Tuhan yang membuat sakit tu. Tak? Jangan duk kata sebab lama hidup dia sakit. Sia dia biarlah. Ngoyi lama dah hidup dia sakit. Sebab apa yang sakit? Sebab lama hidup. Bukan. Sebab tu ada tak orang tua yang tak sakit-sakit? Ada ya. Tak sakit-sakit tua. Ada. Kenapa tu tak buat sakit dia? Tu gitu lah. Tu jadi bukan sebab lama hidup tu sakit, okey. Sebab apa? Sebab tu yang buat. Dalil mana tengok budak orang lahir tu sakit tu ada? Baru tak? Baru. Kama tara, seperti mana barang yang kau lihat. Li'annaha, kerana bahawasanya li'anna sifatil af'ala, kerana bahawasanya segala sifat-sifat af'al ni, li'anna sifatal af'al, kerana bahawasanya segala sifat-sifat perbuatan, sifat PE ni ibaratun mu'abbarun, yang dibuat ibaratkan anit ta'alluqi, daripada ta'alluq at-tanjizi, yang lulus hadisi begitu. Yang lulus, yakni yang baharu lulus lil kudrati, bagi sifat pekuasa.
Sifat berkuasa tu kodeng. Nah. Tapi sifat-sifat PN ni ialah ibarat daripada takluk tanjizi hadis bagi sifat berkuasa. Tu. Wahwa dan ia takluk tanjizi tu hadisun baharu qat'an ai bila khilafi. Tu takluk tanjizi. Hadis bagi sifat kudrat tu hadisun ai bila qat'an bila khilafin maknanya. Qat'an ai bila khilafin. Secara putus, yakni tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Semua ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan ta'alluq tanjizi bagi sifat kudrat tu ialah hadisun baharu. Tanpa khilaf. Semua ulama tauhid kata lagu tu. Maka sifat-sifat PN ni ialah ibarat daripada ta'alluq yang baharu tu. Maka ibarat daripada ta'alluq yang baharu tu baru juga. Fa in qulta, maka jika engkau kata qad taqaddama, sesungguhnya telah terdahulu. Fa in qulta ai fil i'tira' lah ni. Fa in qulta, maka jika engkau kata ai fil i'tira', pada nak kritik syarah. Wak lolok kata kita nak tik syarah. Sebab itulah ulama dulu ni suka orang panggil buat kritik-kritik. Tapi fak kita ni tak suka nak kritik-kritik lah tu ni. Entah. Pakai betul lah ke. Sebab tu tak jadi tu musyawarah ke bahasa masail ke apa. Tak jadi betul tak? Kalau Khidr waktu ambil jawapan gini pakai betul lah ke. Ya betul. Gitu. Aljan ni. Tak boleh buat lolok nak kritik sikit pun. Kalau kritik sikit, tak berkat lah. Tak berkat dah ilmu awak. Sebab awak kritik saya. Ya ulama dulu, sya'ni ulama dulu tak gitu. Dia suka kritik. Pokoknya kalau orang panggil orang tak kritik tak, dia wak-wak pula orang kritik. Nampak ni? Fa'in kulta. Maka jika engkau kata, kita nak kata bilang kita tak kerti apa. Tapi dia buat supaya kita tu ada minda kritik. Faham tak? Kritik supaya apa? Supaya dapat pengetahuan. Itu tujuannya. Payah buat kita ni. Apa jadi gitu? Tak tahu juga. Saya pergi pondok tu Haji Ahmad bin Hasan Sekedah itu tengok rupa-rupanya dalam majalah dia tu. Dulu pondok-pondok dulu memang ada bahasa masail supaya pondok Jawa kak. Ada orang panggil AJK, ahli jawatan kuasa mabahisah dia untuk organize majlis bahasa masail di kalangan pelajar-pelajar pondok. Tapi hilang ada budaya tu di kalangan pelajar-pelajar kita Malaysia. Tak ada lah. Tak tahu sebab apa. Padahal memanglah orang panggil apa? Kelakuan seorang pelajar penuntut memang dia kena apa? Banyak mengkritik. Kritik tu bukan tujuan nak balas, nak muskil dah, untuk dapat ilmu. Ni dak abang ayat. Kalau bawa Hamdi waktu ambil jawapan gini, pakai kan? Setuju? Tak jadi bahas lagu tu. Betul tak? Tu tak nampak? Tak jadi bahas. Buatlah. Nak kritik kau mana pun tak tobek lagi lah. Asal jadi orang panggil bah. Itu ni. Macam ni. Padahal kita tahu dah jawapan dia. Cuma yang buat mari juga. Fa'in kulta, maka jika engkau kata ai fil i'tira', pada nak mengkritik. Gapo dia mu kata ni? Qad taqaddama, sesungguhnya telah terdahulu ai fi zikri, pada sebut, pada syarah, pada hurai, pada belajar. Anna ta'alluqal qudrati, akan bahawasanya ta'alluq sifat berkuasa tu wajibun. Wajib. Mana? Dulu kan sebut dah. Wa wajibun ta'liqu zi sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Dulu syarah dulu Nazim kata wa wajibun ta'liqu zi sifati, wajib ta'alluq bagi segala sifat-sifat ma'ani hatman dawaman. Mesti berkekalan ta'alluq tersebut. Ma'adal hayati, sifat-sifat ma'ani selain daripada sifat perhidup. Sifat perhidup tak ada ta'alluq. Itu kata wajib ta'alluq. Ini kata harus pula dah ta'alluq. Kok mana? Tu orang panggil i'tira' tu. Tu i'tira'. Fakmu tahu ke tak nak i'tira' aku ni? Tak tahu kali dah. Sebab tak kritis dipanggil. Tu ni. Kritis. Apa? Perhati betul-betul. Jadi orang yang kritis dia boleh i'tira'.
Tapi kalau orang tak kritis, dia tunggu orang telan, orang bui telan lah ke ikutlah. Asal kau orang bui kita telan habislah, betul tak betul tak cara apa dah. Betul tak? Jadi kata dianya qad taqaddama, sesungguhnya telah terdahulu anna ta'alluqal qudrati, akan bahawasanya sifat ta'alluq bagi pekuasa tu wajibun, ialah wajib. Mana? Telah terdahulu. Ai fi qaulihi, pada katanya nazim, wa wajibun ta'liqu dzis sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Tu telah terdahulu sebut. Fa kaifa yuhkamu, maka betapakah, bagaimanakah boleh dihukumkan alaihi, di atasnya, di atas ta'alluq sifat kudrat tu. Huna di sini. Huna di sini mana? Di dalam perbahasan sifat jaiz ni. Bil jawazi, dengan haruh pula. Kok mana pula jadi haruhnya? Itu kata wajib berta'alluq sifat kudrat tu, wajib ada ta'alluq. Pahala ni haruh pula. Ta'alluq dia. Itu kata wajib. Pas ni kata jawah, haruh pula. Kok mana kehendak gitu tu? Jawab dia. Qultu, nescaya jawablah olehku. Qultu, nescaya jawab olehku tu, jawab bagi in qulta. Qultu, nescaya jawab olehku. Al-wajibu, bermula yang wajib. Al-wajibu, bermula yang wajib pada ta'alluq sifat-sifat tu, at-ta'alluqus suluhiyul qadimu, ialah ta'alluq yang bahasa patut sedia kala. Itu hak wajib. Tu. Suluhi. Mana suluhi? Yakni kauniha kita kata suluhiyung ni kaunuha salahatul lil fi'li, salahatul lil tarki. Itu makna. Jadi sifat ada orang panggil Allah Taala mengadakan makhluk ni baru ke qadim? Baru ke qadim Allah Taala mengadakan makhluk ni? Baru. Patu belum daripada Allah Taala mengadakan makhluk ni lemah tu Kau kena? Lemah ke tu Lemah ke? Tak. Bapa tak? Sebab dia? Sebab apa? Lupi. Sebab dia? Sebab apa? Tuhan mengada makhluk ni baru ke kodeng? Baru. Lepas tu belum daripada dia mengada makhluk ni lemah dia. Bapa dia tak lemah? Sebab? Bapa kita? Sebab dia bersifat dengan sifat pekuasa. Jawab gitu dulu. Sebab dia bersifat dengan sifat pekuasa. Maka iktibar dia ada di zatnya sifat pekuasa tu sedia kala. Zat dia sedia kala. Maka sifat kudrat ada di zat dia pun sedia kala. Maka patut padan. Itu. Suluhiyah tu maknanya patut padan dah dia nak buat dan nak mengada, nak menciptakan makhluk. Patut padan. Dia tak lemah dah. Tu orang panggil suluhiyah. Tu. Salahatul lil fi'li wat tarki. Patut buat, patut nak meninggal buat, patut dah. Kenapa? Kerana dia ada sifat berkuasa. Sebab dia ada sifat berkuasa, sebab tu dia kata patut padan dia nak buat atau nak meninggalkan buat makhluk ni sedia kala. Jadi hak kata wajib ta'alluq sifat kudrat tu apa? Iaitu ta'alluq suluhi qadim. Tu ta'alluq suluhi qadim tu hak wajibnya. Kalau tak ada sifat tak ada ta'alluq suluhi qadim, bermakna lemah lah tu sebab apa? Tak ada ta'alluq suluhi qadim, tak ada sifat berkuasa tu. Faham tak? Tak ada sifat berkuasa. Pas tak ada sifat berkuasa, lemah tak? Lemah lah. Kerana orang panggil antara berkuasa dengan lemah tu amrun wujud dia. Kalau ada salah satu, tak ada satu lagi. Pas kalau lemah boleh jadi Tuhan ke? Tak boleh. Maka kelik kepada Tuhan ada sifat berkuasa. Walaupun ketika mana makhluk ni belum dia mengada lagi, dia tak boleh disifatkan dengan lemah
Kenapa? Karena ada sifat berkuasa. Iktibar dia ada sifat berkuasa itulah dikatakan takluk suluhi qading. Apa? Patuk padas dia kala lagi. Dia nak mengada dan nak meninggalkan mengadakan makhluk ni. Tu hak wajib. Amma al-tanjiziyu. Ai ammat ta'alluqu tanjiziyu. Adapun takluk lulus. Fajaizun, maka haruh ia. Tu bukan wajib dah. Haruh. Kenapa haruh? Kenapa haruh? Kerana mungkin ni juga jaiz. Jaizah. Kau mungkin ni wajibat. Mustahilah. Jaizat tak ada tekanan apa atas Allah Ta'ala. Dia nak mengada, dia nak meniada, dia nak usihat, nak sakit apa. Fajaizun, maka haruh. Wa kullu jaizin. Dan bermula tiap-tiap yang haruh tu, hadisun, ialah baharu. Itu kaedah dia. Maka takluk tanjizi hadis tu ialah hadisun. Maka imatah wa ihya warrazza wa apa? Apa tadi tu? Wa tazriq. Itu semua ialah baharu. Sifat PN itu dikatakan baharu. Baik. Fa in qulta, maka jika engkau kata lagi. Ai fil i'tiraq. Nak i'tiraq lagi, tak puas hati lagi. Al khalqu bermula menjadi. Wal ijadu mengada. Mencipta dan mengada ni min aika inani adalah kedua-duanya min sifatihi, ialah setengah daripada segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Al khalqu wal ijadu, tu menjadi, mencipta, mengada. Min sifatihi aika inani adalah kedua-duanya al khalqu wal ijad tu min sifatihi, setengah daripada segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Wa kaifa, wa kaifa dan bitapakah, wa kaifa yattasifu, maka bitapakah disifatkan Allah Ta'ala tu. Wa kaifa yattasifu ta'ala, dan bitapakah disifatkan Allah Ta'ala tu bil hawadisi, dengan yang baharu. Bolehkah? Al khalqu wal ijad, Allah Ta'ala tu al-khalq, yang menjadi, wal ijad, yang mencipta. Sifat Allah Ta'ala tak? Sifat ada Allah Ta'ala tu? Sifat Allah Ta'ala tak tu? Sifat Allah Ta'ala. Lepas tu baharu. Bagaimana boleh kita kata sifat Allah Ta'ala tu baru? Tu i'tiraq dia. Yang keduanya. Qulna, nescaya jawab oleh kami. Kami sini ma'asyir ahli sunnah lah. Ma'asyir ahli ulama' ya ahli sunnah wal jamaah. Qulna, menjawablah oleh kami ini ma'asyiru ahli sunnah wal jamaah. Menjawablah oleh sekalian ulama' ahli sunnah wal jamaah. Hadhihi, bermula ini mana? Al-khalq wal ijad ni. Diri menjadi, diri mengada, diri menjadi, diri mencipta ni. Umurun i'tibariyatun, ialah beberapa perkara-perkara yang bahasa i'tibariyah, yang bahasa difahamkan dengan akal. Tuh ta'ridu lil qudrati, yang dibangsa atau dilentangkan pada sifat berkuasa. La wujudalah, tidak ada jenis ada baginya, bagi diri ijad wal khalqu tu tak ada diri dia. Ada tak? Nampak tak diri mengada? Diri meniada tu nampak? Diri mencipta tu nampak? Gapo dia diri mencipta? Jadi orang panggil al-ijad wal khalqu tu orang panggil umurun i'tibariyah. Beberapa perkara hak dibahasa reti dengan akal kita, yang diiktibar dengan akal kita saja. La wujudalah, tidak ada jenis ada baginya, bagi diri ijad wal khalq. Fil adhani, pada zihin ni tak ada. Tak boleh nak tasawur diri khalqu tu apa dia? Bulat ke? Kepek ke? Ataupun merah, menyala-nyala ke?
Nah, mulai itu. Apa? Nah, memusing kipas. Tu, siapa dia hak memusing? Siapa hak memusing ke kipas? Mengeluarkan angin siapa? Allah. Dah nampak tak? Nampak diri orang panggil perbuatan memusing ke kenapa? Tak nampak. Lepas tu reti tak? Reti. Tu reti di akal tanpa ada ain benda tu orang panggil umurin iktibari. Iktibari lah. Bukan orang panggil umurun wujudiyah. Bukan perkara hak bahasa ada diri benda tu. Tu. Wala tahakkuk laha, dan tidak tertahakkuk, tidak ada hakikat gitu. Wala tahakkuk laha, dan tidak ada hakikat sebenarlah. Laha baginya, yakni pada dirinya, diri al-khalq wal ijad. Pada diri al-khalq wal ijad tu tak ada hakikat sebenar pada diri dia. Tak ada hakikat ke? Nah. Wala tahakkuk laha, dan tidak ada hakikat sebenarlah padanya, ini pada diri al-ijad wal khalqu fi nafsiha, pada dirinya. Tu pada dirinya, diri ijad, yang ini tidak ada pada kharij. Tu tidak ada pada kharij. Tidak ada pada zihin dan tidak ada pada kharij. Lepas tu hanya sungguh pada zihin. Tu orang panggil umurun i'tibariyah. Nah, subuk dia tu hanya pada zihin. Maka dipanggil umurun i'tibariyah. Wujud tak pada zihin? Tak wujud. Wujud tak pada kharij? Tidak. Itu mana wala tahakkuk laha fi nafsiha, dan tidak ada hakikat lah baginya, bagi al-ijad wal khalqu fi nafsiha, pada dirinya, diri ijad wal khalqu. Yang ini tidak ada pada kharij. Pada luar daripada mata kepala pun kita tak nampak apakah diri menjadi, diri mencipta, diri mengada. Kalau nampak begitu ke, ramai orang mukmin. Ya tak? Nampak diri menjadi. Ni apa ni tubik merah menyala ni? Tu Tuhan nak menjadi ke hujan lah tu. Masya Allah, nampak dah Allah Ta'ala menjadi kuat. Sebab apa? Sebab ada diri benda. Gitu lah. Nampak? Gitu. Dah. Tak nampak tu orang panggil setengah daripada ghaibiyah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang mukmin tu orang yang percaya dengan benda yang tidak nampak dengan mata kepala. Jadi al-khalq wal ijad, dua-dua ni sifat Allah Ta'ala juga, tapi sifat fi'il. Maka bolehkah kita kata sifat Allah Ta'ala? Boleh. Dah baharu tak ada apa, kerana ni bukan orang panggil sifat wujudiyah ada di zat Allah Ta'ala. Kerana orang panggil menjadi, mencipta al-ijad wal khalqu ni ialah umurun i'tibariyah, beberapa perkara-perkara yang dibahasa reti sungguh pada akal juga. Ada pun diri benda tu tak ada pada akal kita, dan tak ada pada luar daripada kepala otak kita. Pada diri perkara pun tu tak ada. Wala tahakkuk laha fi nafsiha, dan tidak ada hakikat lah baginya pada ijad wal i'da wal khalq. Laha ai wala tahakkuk laha, dan tidak ada hakikat lah baginya, bagi al ijadi wal khalqi fi nafsiha, pada dirinya, di khalqi wal ijadi. Tak ada hakikat dia benda tu. Tu kalau ada hakikat orang panggil amrun wujudiyah. Kakaunihi seperti keadaannya Allah Ta'ala tu qabla al-alami, sebelum daripada ada alam. Wa ma'ahu, dan serta ada alam. Wa ba'dahu, dan setelah tiadanya alam. Gitulah. Mana yang gitu? Kakaunihi seperti keadaannya Allah Ta'ala qabla al-alami, sebelum ada alam. Wa ma'ahu, sebelum serta alam ada. Wa ba'dahu, dan setelah alam ni ada. Tuhan tu tak berubah apa-apa dia. Faham tak? Tu. Tidak bila alam ni tak ada, sebelum alam ni ada, Tuhan. Tuhan duk suara kesik dia, ke dia. Dah. Lepas ada alam meriah lah Tuhan. Sebab apa? Sebab ada dah alam.
Bila ada alam hang serta pula dengan Tuhan apa? Jadi banyak dah yang ada. Dak gitu. Nah, nampak tak? Sebelum ada Tuhan, sebelum alam ni ada pun Tuhan ada. Nah, alam ni ada pun Tuhan tetaplah wajib al-wujud ada dengan ketunggalan dia. Nah, alam ni ada dengan serta dia ni pun tetaplah dia tu dia. Tak berkait apa pun dengan zat dia. Tak bertepuh apa pun dengan zat dia. Faham tak? Tu. Bila gitu fala yalzamu qiyamul hawadisi bihi ta'ala, maka tidak melazim oleh berdirinya perkara-perkara yang baharu dengan dia dengan zat Allah Ta'ala. Nah, sebelum ada alam Tuhan tetap koding, serta ada alam Tuhan tetap koding, lepas tak ada alam Tuhan tetap koding. Tak ada orang panggil menyebabkan bila ada alam enggak lekat di Tuhan benda-benda hak baharu di zat tu ada. Faham tak? Tu fala yalzamu min hadhil umuril i'tibariyati allati tu'ridu lil qudrati qiyamul hawadisi bihi ta'ala. Begitu. Fala yalzamu, maka tidak melazimkan tidak melazimi min hadhil umuri, daripada ini perkara yang bahasa i'tibariyah allati tu'ridu lil qudrati, yang diertikan, yang dibangsakan pada sifat berkuasa tu, tidak melazimi orang panggil qiyamul hawadisi bihi ta'ala, oleh berdiri ada perkara-perkara yang baharu di zatnya Allah Ta'ala. Tak lazim gitu, tak lazim. Kerana Tuhan ada, belum ada alam ni. Dia koding dah. Alam ni ada, dia koding kak. Alam ni serta dengan dia ada, dia koding kak. Tak ada bertepuh apa benda baharu ni dengan zat dia. Gitu. Dalil tu sedap kat tu sebut tu. Boleh baca dalil sikit. Wala yalzamu, dan tidak melazimilah qiyamul hawadisi, oleh berdiri dengan perkara-perkara yang baharu bizatihi, di zatnya Allah Ta'ala, illa melainkan iza kanat, apabila adalah yang baharu-baharu tu, iza kanat tilka sifatul hadisatu, apabila adalah segala sifat-sifat yang baharu tu al-muttasifu biha, yang bersifat dah dengan dia al-wujudiyatu, oleh yang bahasa sungguh lagi ada kal bayadi wasawadi. Tu. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala yang putih, yang merah, yang hitam, tu tak boleh. Kenapa? Hak tu sifat wujudiyah. Hak tu tak boleh kita kata gitu. Kenapa? Hak tu sifat wujudiyah. Kalau kita kata lagu tu bermakna sifat wujudiyah ni ada di zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang disifatkan dengan merah, dengan putih, dengan hitam. Maka putih, merah, hitam ni baharu tak? Baharu. Maka membawa zatnya baharu juga. Faham tak? Sebab dia kata gitu. Illa iza kanat tilka sifatul hadisatu muttasifu biha al-wujudiyah. Illa iza kanat tilka sifatul hadisatu al-muttasifu biha wujudiyatun kal bayadi wasawadi wa nahwihima. Mana sifat-sifat yang bahasa ada. Wa nahwihima tu ikutlah mana-mana sifat bahasa ada. Maka sebab tu sifat-sifat bahasa ada, hak tak boleh kita nak sifat dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Tu bukan semua sifat bahasa ada boleh kita sifat dengan Allah Ta'ala. Putih ada tak? Ada. Merah ada tak? Ada. Kuning, hitam ada tak? Ada. Apa boleh kita kata Allah Ta'ala ada sifat-sifat tu? Tak boleh. Wa amma idza kanat sifatul haditsatul muttasifu biha i'tibariyatun la wujudalaha fil khari wala subuta fala yalzamu qiyamul hawadits bizatihi. Dan ada pun apabila adalah segala sifat-sifat yang baharu yang disifatkan dengan dia tu ialah i'tibariyah, yang tidak ada baginya pada khari, tidak ada jenis ada baginya pada khari, dan tidak sabit pun pada khari. Fala yalzamu, maka tidak melazimlah qiyamul hawadits, oleh berdirinya perkara-perkara yang baharu bizatihi, dengan zatnya Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annal amra al-adami yal-i'tibariyah la yaqumu bisyai'. Tu orang panggil kaedah dia. Ambil kaedah situ. Jadi kalau orang tanya,
Apa kita boleh kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan menjadi, mencipta, meniada, mengada dan segala sifat-sifat ni baharu? Tidakkah membawa orang panggil baharu zat Allah Ta'ala? Jawab ke dia, sifat-sifat ni bukanlah sifat zat, tetapi sifat fi'il. Maka sifat fi'il ni amrun i'tibariyah. Kalau gitu, al-amrul adamiyul i'tibariyu la yakumu bisyai'i. Perkara yang bahasa tak ada, yang dikira-kira dengan akal jua, tidak berdirilah ia dengan sesuatu apa-apa. Faham tak? Tidaklah dia tu ada di zat mana-mana pun. Gitu. Jadi tidak mengapalah kita nak kata Allah Ta'ala yang mengada, yang meniada, yang menjadi, yang mencipta, yang memati, dan ini baru. Boleh baru. Tidak, Allah Ta'ala ni koding. Allah Ta'ala koding. Lepas tu ni boleh kata baru. Ni tak apa, ni sifat fi'il. Apa boleh kata sifat fi'il ni baru? Kerana setengah daripada jawapannya ialah ibarat daripada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Lagi pula orang panggil apa al-ijab wal khalqu ni? Orang panggil apa? Umurun i'tibariyah. Maka kaedahnya li'annal amral adamiyyal i'tibariyah la yakumu bisyai'in. Kerana bahawasanya perkara yang bahasa ketiadaan tetapi dikira-kirakan dengan akal tu tidak berdiri dengan sesuatu apa, tidak menopang pada satu benda. Jadi tak menjadi hadis, tidak menjadi baharu zat Allah Ta'ala dengan sebab kita kata sifat-sifat al-khalq wal ijad ni baharu. Kerana al-khalq wal ijad ni ialah amrun i'tibariyah. Maka al-amrul adamiyul i'tibariyu la yakumu bisyai'in. Tu kaedah situlah. Garis molek situ kaedah dia tu. Tu habis. Tarku ay tarkul ijadi lil mumkinati sawaun wujidat am lam tujad wallahu a'lam. Wa tarku bunyi dulu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa in qila, maka jika dikatakan, fama, maka apakah syaratul mubahi, syarak bagi harus, syarak bagi perkara yang harus yang kita ambil itu, hatta yasira, sehingga jadilah perkara yang harus yang kita ambil itu khairan wa hasanatan, jadi baik dan elok. Yang ni yusabu alaiha lah, diberi pahala di atasnya. Kama zakartum, seperti mana barang yang telah menyebutlah oleh kamu akan dia barang tu. Fil qismi salisi, pada bahagian yang ketiga itu. Dah. Jadi bahagian yang pertama pada dunia ni, pada benda yang harus pada dunia ni, orang ambil itu dengan niat nak menyombong-nyombong, nak takabur atas orang lain, nak riak dan sebagainya, itu berdosa. Kerana niat dia tu. Kemudian kisah yang kedua pula, orang ambil habuat dunia yang harus ni dengan semata-mata nak penuh hawa nafsu dia, tapi tak ada niat nak menyombong orang, maka itu nanti akan dihisap oleh Allah Ta'ala akhirat kelak. Maka itu pun tercela juga. Adapun yang ketiga itu, dia kata ni terpuji. Maka apa syaratnya nak jadi terpuji lagu ni? Tu makna gitulah soalan dia tu. Fama syartul mubahi hatta yasira khairan wa hasanatan kama zakartum ay fil qismi salisi. Maka apakah syarat bagi ambil benda yang harus tu sehingga jadilah ia kepujian, kebaikan dan keelokan? Seperti mana barang yang telah menyebut oleh kamu pada bahagian yang ketiga, fa'lam ay fa'aqulu laka i'lam. Gitu.
Maka aku jawab bagi yang bertanya tadi itu, i'lam, ketahui olehmu, annahu, akan bahawasanya, halawasyan, tak ada rojak mana-mana, yuhtaju fi kaunihi khairan, diberhajatkan pada keadaannya, ai fi kaunil mubahi, pada keadaan perkara yang haruh yang diambil daripada dunia ni, khairan, ialah jadi kebaikan, wahasanatan, dan keelokan, fil asli, pada asalnya, ila syartaini, kepada dua syarat. Tu diberhajat pada keadaan benda yang haruh tu menjadi kebaikan dan keelokan pada asalnya, berhajat kepada dua syarat. Mana dua syarat? Ahaduhuma, salah satu daripada dua syarat, al-halu, kelakuan. Wasani, dan yang kedua daripada dua syaratnya, al-qasdu, tujuan. Jadi nak jadi orang panggil elok, bagus, baik, dunia yang mubah, yang harus kita ambil tadi tu, menjadi kepujian pada syarak, keelokan pada syarak, hingga syarak balas pahala nah pada kita orang ambil dunia ni, dia ada dua syarat. Mana? Tengok pada kelakuan dan tujuan. Kalau tak ada dua syarat ni, tak menepati orang dua syarat ni, maka tak masuk pada kismus salis. Tak masuk bahagian yang ketiga. Falhalu tu. Nak menyatalah lah. Tadi sebut secara ijma dulu. Maka seolah-olahnya orang menanya, apa kau maksud kelakuan di sini? Maka dia nak menyata. Falhalu, nak fasihah. Nak menyata orang panggil. Nak menghuraikan apa maksud dengan kelakuan di sini. Falhalu, maka bermula kelakuan, yajibu, yang wajib. Falhalu, maka bermula kelakuan, yajibu, ialah yang wajib, an yakuna, oleh bahawa adalah ia al-mubah, yang haruh daripada dunia tu, fi hali uzrin, pada kelakuan uzur. Fi hali uzrin, pada kelakuan uzur. Artinya kalau tidak pada kelakuan uzur, maka tidak termasuk daripada kismis salis. Makna kelakuan di sini ialah wajib, oleh bahawa adalah al-mubah yang kita nak ambil tadi tu, fi hali uzrin, pada kelakuan uzur. Wa huwa, dan ia halul uzri. Wa huwa, dan ia kelakuan uzur tu lagu mana gak nak taswir? Tu bihaisu, dengan sekira-kira. Bihaisu, dengan sekira-kira, illam ya'khuzhu, jika tidak mengambil al-abdu tu, hu, akan dia al-mubah. Illam ya'khuzhu, jika tidak mengambil al-abdu, hu, ay zalikal mubah, akan dia akan demikian itu mubah, akan demikian itu benda yang haruh daripada dunia. Bukan hak haram, tak secakap lepas dah. Tak? Hak ni hak haruh ni. Tu'khazu nafsuhu. Tu'khazu nafsuhu, nescaya diambil salahlah akan dirinya oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Tu'khazu nafsuhu ay indallah. Nescaya diambil salahlah akan dirinya oleh Allah. Jadi sisi Allah Ta'ala. Lagu mana? Tak bahaya lagi tu. Kelakuan uzur tu lagu mana dengan sekira-kira kelakuan tu jika tidak mengambil oleh hamba akan dia perkara dunia yang mubah tu, nescaya diambil salah, dikira salah lah akan dirinya di sisi Allah Ta'ala. Apa maksud? Wa tafsiruhu, dan bermula tafsirannya. Tafsir apa ni? Bayan. Wa tafsiruhu ay wa bayanun fi qaulina bihaitsu illam ya'khudhu tu'khazu nafsuhu tu. Apa maksud dia? Nak menyata lagi, nak menghurai lagi perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata dengan sekira-kira jika tidak mengambil oleh hamba akan dia dunia yang haruh tu, nescaya dikira salah akan dirinya di sisi Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Wa tafsiruhu, dan bermula tafsirannya, an yakuna, ialah bahawa
adalah haluhu, kelakuannya halul abdi. Haluhu, kelakuannya kelakuan hamba. Illam ya'khuz, jika tidak mengambil ayat al-abdu zalikal mubah. Tu akan demikian itu dunia yang mubah. Zalikal mubahu, akan demikian itu dunia yang haruh tadi tu. Yang qati'u tu jawab bagi ilal. Nescaya memutuslah al-abdu, memutuslah hamba tadi tu bisababihi, dengan sebabnya adami akhzil mubah bisababihi bisababi adami akhzihi lil mubahi. Dengan sebab ketiadaan mengambil ia hamba akan yang haruh daripada dunia ni. Nescaya memutuslah hamba tadi itu an fardin, meninggalkan daripada mengerjakan fardu an lil matruk. An fardin maknanya meninggalkan daripada mengerjakan fardu, kefarduan, kewajipan, au sunnatin, atau meninggallah hamba tu daripada mengerjakan perkara yang sunnah, au naflin. Naflin tu huma mutaradifani, begitulah. Dua-dua tu sama aja. Sunat naflin hak tulah ya. Tu jadi nak cerita katanya, kalau seorang hamba tu dia tak ambil dunia yang haruh tadi tu, maka menyebabkan dia tu tak semaya ber, tak boleh nak puasa roha, tak boleh nak ngaji, tak perak. Maka ketika tu wajib dah dia kena ambil. Wajib. Kenapa uzur? Sebab apa? Sebab kalau dia tak ambil, memutuskan dia daripada mengerjakan kewajipan dan perkara-perkara yang sunat. Nampak? Tu. Fayakunu, maka jadilah. Fayakunu ay fayasiru. Maka jadilah ay zalika. Fayakunu ay fayasiru zalika. Maka jadilah demikian itu akhzul mubah. Mengambil perkara yang haruh daripada dunia ni. Tak? Mengambil benda-benda yang haruh daripada dunia. Makan, kau minum, kau kenderaan, kau ikutlah. Jadi apa ketika tu? Gapa lagi tak boleh? Maka jadilah fayakunu, maka jadilah fayakunu zalika, maka jadilah demikian itu akhzul mubah afdala man taraka. Jadi apa? Jadi terlebih afdal, lebih bagus, afdal afdala man tarkil mubahi. Afdala min tarkil mubahi. Gitu. Terlebih afdal daripada meninggalkan perkara yang harus. Mana? Terlebih afdal daripada meninggalkan mengambil dunia yang harus. Fa'in. Mana tu? Jap. Fa in tarka mubahid dunya fadilatun. Tu rayah situ dah. Fa in tarka mubah. Tu fa in tarku mubahid dunya. Maka jika sekalipun meninggalkan perkara yang haruh-haruh daripada dunia ni, fadilatun, lebih sekalipun, maka ketika tu tidak lebih di sisi orang tu. Kenapa? Karena kalau dia tinggal juga, maka dia tu tak buat benda hak wajib, benda hak sunat. Faham tak? Tu tak agak langsung nak semaya. Berat lah gitu. Tiba-tiba orang mari makan ni. Tak boleh. Saya tak boleh makan ni dunia ni. Lepas tu, tak agak nak semaya syok tak agak. Lembek ke buah pasal ada tu ni. Tak boleh dia kata. Maka ketika tu, dia ambil orang panggil dunia tadi tu lebih aula daripada meninggalkan dunia. Itu maksud. Baik, mana ni? Boleh. Fa idza kana al-halu kadzalika, maka apabila adalah kelakuan kadzalika seperti demikian itu. Seperti demikian itu mana? Kadzalika seperti demikian itu al-inqita' anil fardi wan nafli.
illam ya'khudh zalikal mubah. Begitu. Fa in kana al-halu kadzalika, maka apabila adalah kelakuan seperti demikian demikian inqita' anil fardi wan nafli, putus daripada mengerjakan kefarduan dan sunat. Illam ya'khuz, jika tidak mengambil ya abdu tu zalikal mubah, akan demikian itu dunia yang haruh-haruh ni, fahuwa maka ialah al-halu, maka ialah kelakuan halul uzri, ialah kelakuan yang uzur. Halul uzri, ialah kelakuan bagi uzur. Habis itu. Ini ceritanya, kelakuan yang uzur ni ialah dengan makna kalau kita tak ambil dunia yang haruh, maka menyebabkan kita tu tak boleh nak mengerjakan hak wajib dan hak sunat. Gitu je cerita ni. Maka ketika tu apa? Wajib dia kena ambil dunia yang haruh tadi. Sekalipun hak sebenar hukumnya meninggalkan haruh dunia tu ialah fadilatum, tapi tidak fadilah di sisi dia, tidak afdal di sisi dia. Kenapa? Karena kalau tidak, dia tidak buat hak wajib. Kau berat lagi. Tak buat benda wajib itu haram. Ini. Habis itu wa ammal qasdu wallahu a'lam. Di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.